सौ मयुरी नरावार, अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। जिल्ह्यातील बियाणांच्या कमतरतेवर कारवाई, अनेक बियाणांची दुकाने तपासणारे जिल्हाधिकारी। शहरात नियमांचे पालन न करणाऱ्या 4 बस जप्त, कोणी नियमांचे उल्लंघन केल्यास आरटीए अधिकारी कारवाई करतील। लग्न समारंभाला कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची उपस्थिती, केएसआर यांनी लग्नाची भेट आणि शुभेच्छा दिल्या। आजच्या सविस्तर बातम्या। जिल्ह्यात मागणी असलेला कापूस बियाणांचा तुटवडा न ठेवता संपूर्ण उपाययोजना करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी स्पष्ट केले। त्यांनी शनिवारी शहरातील अनेक बियाणांच्या दुकानांची पाहणी केली, रजिस्टर तपासले आणि स्टॉकची माहिती घेतली। व्यापाऱ्यांनी अनेक समस्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आणि यावेळी जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की गतवर्षीच्या तुलनेत 6.9 कापूस बियाणांची अधिक पॉकेटे शेतकऱ्यांना हवी आहे, यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे। तर कंपनीकडून 1,50,000 पॉकेटे आणली जात असून आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी 60,000 पॉकेटे खरेदी केल्याचे त्यांनी सांगितले। 2 जून पासून आणखी 90,000 पाकिटे उपलब्ध होणार आहे। तर 6.9 चा साठा टप्प्याटप्प्याने येणार असून सर्व शेतकऱ्यांना आवश्यक बियाणे मिळतील याची आम्ही खात्री करू, असे नमूद करण्यात आले आहे। तर छोट्या कृषी व्यापाऱ्यांनी आपल्या समस्या जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांच्याकडे नेल्या। काळ्या बाजारात नेण्यासाठी या बड्या व्यापाऱ्यांनी कंपन्यांकडून अगोदरच साठा आणल्याचे बोलले जात आहे, त्यामुळे छोट्या दुकानांना बियाणे मिळत नसल्याने त्यांनी सांगितले। या प्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले। నమస్కారం। మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పత్తి సాగు సుమారుగా 4,16,000 ఎకరాలు రైతులు వేయబోతున్నారు। దానికి కావాల్సిన 10,40,000 ప్యాకెట్స్ రైతులకి పత్తి విత్తనాల ప్యాకెట్స్ కావాల్సిన ఉంటుంది। మన జిల్లాలో 55 కంపెనీస్ 128 వెరైటీలు 10,40,000 ప్యాకెట్స్ ఆల్రెడీ రావడం జరిగింది। దాంట్లో సుమారుగా రైతులు 4 లక్షల పైన ప్యాకెట్స్ అన్ని రకాల ప్యాకెట్స్ ఆల్రెడీ కొన్నారు। ఇంకొక 6,40,000 ప్యాకెట్స్ కూడా కొంటున్నారు। ముఖ్యంగా రైతులకి ఒక వెరైటీ ఒక కంపెనీ పైన కొంచెం ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది, రాసి సీడ్ సంబంధించిన। సో వాటికి కూడా పోయిన సంవత్సరం యాక్చువల్గా 1,20,000 ప్యాకెట్స్ వస్తాయి, ఈసారి 1,50,000 ప్యాకెట్స్ రాబోతున్నాయి। 1,50,000 ప్యాకెట్స్ ఇప్పటివరకు 60,000 ప్యాకెట్స్ ఆల్రెడీ రావడం జరిగింది। ఇంకా 90,000 ప్యాకెట్స్ కూడా రేపటి నుంచి మార్కెట్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి। సో ఇక్కడ అన్ని డీలర్స్ అంటే చిన్న డీలర్స్ కావచ్చు, పెద్ద డీలర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా రేపటి నుంచి ఈ యొక్క చాలా ప్రశాంతంగా మేనలో సేల్ చేయబోతున్నారు। ప్రతి ఒక్క చోట్లో ఏఈఓస్ కానీ, ఎంఆర్ఓస్ కానీ, రెవెన్యూ స్టాఫ్ కానీ, పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఉంటారు। సో మా ఒకటి రిక్వెస్ట్ రైతులు, దయచేసి మీరు క్యూ ఎక్కడైనా పెట్టకండి। ఇంకా 6-7 డేస్ మీకు డైలీ బేసిస్లో ఈ సీడ్ అవైలబుల్ ఉంటాయి। మీ మండలాల్లో కూడా భీంపూర్లో కానీ, జయనాథ్లో కానీ, తర్వాత తాంసీలో కానీ, తాళమడుగులో కానీ అక్కడ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి। కాబట్టి క్యూ ఎక్కడైనా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు। ప్రతి చోట్లో చిన్న డీలర్ కావచ్చు, పెద్ద డీలర్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఎంత డిమాండ్ మీ ప్రకారం అక్కడ తీసుకొని వస్తున్నారో మీకు ఖచ్చితంగా అందుబాటులో వస్తాయి। కాబట్టి ఎక్కడైనా ఏమైనా మీకు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, క్యూ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు। దయచేసి జెన్యున్ ఫార్మర్స్ ఖచ్చితంగా మీకు కావాల్సిన ప్యాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తీసుకొని వెళ్ళాలి। మంచి వర్షాలు కూడా ఒక వారం తర్వాత, ఒక 10 రోజుల తర్వాత మంచి వర్షాలు కూడా పడతాయి। కాబట్టి అందరికీ మంచిగా పత్తి పంట ఈసారి బ్రహ్మాండంగా ఖచ్చితంగా దిగుబడి కూడా రావాలి నేను కోరుతున్నాను। अप्पर कृषी संचालक विजय कुमार म्हणाले की शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही। जिल्ह्यात बियाणांचा तुटवडा नसल्याने हा विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहे आणि शुक्रवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। शेतकऱ्यांच्या या मागणीनुसार आणखी 90,000 बियाणांची पॉकेटे हप्त्याने जिल्ह्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। शेतकरी रांगा न लावता झोन निवाया बियाणे पुरवठा करतील। सर्वत्र ही वितरण कोणत्याही अडचणीशिवाय व्हावे यासाठी कार्यवाही केली जाईल। सर्व प्रकारचे संकरित बियाणे एकाच प्रकारचे असून मालकी पद्धतीचा अवलंब केल्यास उच्च उत्पन्न मिळू शकते, असे ते म्हणाले। काही गैरसमजातून असे प्रकार घडत असल्याचे सांगण्यात येत आहे। तर शेतकऱ्यांना एकाच बियाण्याऐवजी वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिया पेरण्याचा सल्लाही दिला गेला। तर बैठकीत जयशंकर विद्यापीठाचे डॉक्टर शास्त्रज्ञ डॉक्टर रामप्रसाद, जिल्हा कृषी अधिकारी पुलैया, सहाय्यक अधिकारी रमेश आदी सहभागी झाले होते।
26,000 ఎకరాల లోపల పత్తి సాగు చేసే ప్రణాళికలను తయారు చేసుకున్నారు. మిగతా విస్తీర్ణం లోపల సోయా, కంది, ఇతర పంటలు ఉంటాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా లోపల వేసుకోబోయే 4,26,000 ఎకరాలకు గాను జిల్లా యంత్రాంగం సుమారు 10,40,000 ప్యాకెట్ల అవసరాలను అంచనా వేసుకుంది. ఇప్పటివరకు జిల్లాలోని వివిధ మండలాలకు సుమారు 11 లక్షల ప్యాకెట్ల వరకు అన్ని ప్రాంతాల్లోపటికి వివిధ రకాల కంపెనీలకు సంబంధించిన ప్యాకెట్లు రావడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు రైతులు సుమారు 4,46,000 ప్యాకెట్లను కొనుగోలు చేసి తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఇంకా జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారుగా 6,96,000 ప్యాకెట్లు జిల్లాలోని వివిధ మండలాల్లోని వివిధ డీలర్ షాప్ దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి. 4-5 మండలాల్లో పట ఒక వెరైటీ గురించి తాపత్రయపడుతూ ఆ వెరైటీ కావాలని కోరుతున్నట్టు తెలిసింది. బీటీ టెక్నాలజీ అనేది ఒకటే, కంపెనీలు వేరు. ఏ కంపెనీ అయినా తమ తీసుకొస్తున్న టెక్నాలజీ ఒకటి మాత్రమే. ఈ విషయాన్ని గమనించి రైతు సోదరులు తమ దగ్గర అందుబాటులో ఉన్న బీటీ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన విత్తనాలు వాడాలని చెప్పేసి సూచించడం జరుగుతుంది. రైతుల ఆలోచన మేరకు, వారి ప్రాంతీయ ఆలోచనల మేరకు వాళ్ళకు కావాల్సిన విత్తనాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచే ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు వస్తే ఆదిలాబాద్ జిల్లా లోపల రాసి 659 అనే రకము రైతులు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నట్టు తెలిసింది. గత సంవత్సరము ఈ ప్రాంతాల లోపల జిల్లా వ్యాప్తంగా 1,20,000 ప్యాకెట్ల కొనుగోలు చేసి రైతులు యొక్క పంటను సాగు చేయడం జరిగింది. వారికి ఈ యొక్క రకం విత్తనం అందించాలనే ఆలోచనతోటి జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ, అదే రకంగా జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషను సుమారు 1,50,000 వరకు ఈ యొక్క రకానికి సంబంధించిన ప్యాకెట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ పత్తి రకాల ఎంపికపై రైతులకి వారి పూర్వ అనుభవం అనేది ఒక గొప్ప అవకాశము. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రకాల ఎంపిక అనేది చేసుకోవాలి. అన్నిట్లలో కూడా బీటీ టెక్నాలజీ అనేది ఒకటే ఉంటుందండి. సో బీటీ విషయం అనేది అన్ని రకాల్లో ఉంటుంది కాబట్టి రకాల్లో పెద్ద వ్యత్యాసం ఏమి ఉండదు. సో అన్ని రకాలు కూడా మన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రతి సంవత్సరము కూడా మనకి అంతకుముందు టెస్ట్ కూడా జరిగింది. సో హైబ్రిడ్ రకాలు అన్నీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా దాదాపుగా అన్ని రకాలు కూడా దాదాపు సరిసమానంగా ఈ దిగుబడులు వచ్చిన ఫలితాలు మాకు కనబడ్డాయి. దానిపై దృష్టి పెట్టుకొని రైతులందరూ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈ సంవత్సరము మంచి వర్షాలు పడతాయని చెప్పేసి ఆల్రెడీ వాతావరణ శాఖ తెలిపారు కాబట్టి సో సరైన సమయంలో విత్తనాన్ని విత్తుకొని మంచి దిగుబడులు साधिंచాలని చెప్పేసి మా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ विश्वविद्यालय నుండి మేము కోరుచున్నాం. वजन आणि माप अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी रात्री आदिलाबाद शहरातील नॅशनल मार्टमध्ये अचानक तपासणी केली. जिल्हा वजन व मापे अधिकारी अब्दुल जलील यांच्या देखरेखीखाली ही तपासणी करण्यात आली. त्यांच्याकडून नियमविरुद्ध मार्टमध्ये विक्रीसाठी तयार असलेली 5 प्रकारची उत्पादने जप्त करण्यात आली. अब्दुल जलील यांनी सांगितले की त्रिवेणी, विजया तेल, फालुदा आणि मिस्कफूडची रंगीत पॉकेटे हरभऱ्याच्या किमतीवर MRPची छापलेली नसल्याने जप्त करण्यात आले. तर मार्टवर 5 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. ग्राहक हक्क संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या तक्रारीवरून अधिकाऱ्यांनी ही तपासणी हाती घेतली आहे. या तपासणीत CROचे जिल्हाध्यक्ष किरण कुमार व इतर सदस्य उपस्थित होते. ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు తీసుకోవాల్సింది దాని గురించి ప్రైస్ లేదు వాళ్ళు చెప్తున్నారు MRP
ఇక్కడ నేషనల్ మార్ట్లో ఇన్స్పెక్షన్స్కి వచ్చాము. అట్లానే కన్జ్యూమర్ రైట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా కొత్తపడి మార్ట్ అంటే ఇన్స్పెక్షన్స్కి వచ్చాము ఇక్కడ. సో ప్యాకేజింగ్ కమోడిటీ రూల్స్ ప్రకారం కొన్ని ప్యాకేజెస్ నిబంధన ప్రకారం లేవు, వాటి మీద కేసెస్ నమోదు చేయబడినది. సో ఇది యూనిట్ సేల్ ప్రైస్ అనేది ప్రతి ప్యాకేజ్ మీద రాయాలి. కేజీ ప్యాకేజ్ ఉంటే ప్రతి కేజీకి ప్రతి గ్రామ్కు యూనిట్ సేల్ ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది అని రాయాలి అది. సో అవి డిక్లరేషన్స్ లేనందుకు దీనిలో కేసెస్ నమోదు చేయబడింది. ఒక 5 కేసెస్ రాయడం జరిగింది. ఒకటి విజయ్ ఆయిల్ ఉన్నది 5 లీటర్ది, ప్లస్ ఇక క్రేన్ ఒక్క పొడి ఉన్నది 20 గ్రామ్ది, ప్లస్ ఇది నేషనల్ లిక్విడ్ ఫుడ్ కలర్స్ ఉన్నది జాక్ అండ్ జిల్ అనేది వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అడ్రస్ లేదని ఒక కేసు రాయడం జరిగింది. మొత్తం 5 కేసెస్ రాయడం జరిగింది ఇక్కడ. అంటే డిక్లరేషన్స్ లేవు ప్యాకేజ్ మీద. ప్రతి ప్యాకేజ్ మీద ఎంఆర్పి ఉండాలి, అడ్రస్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉండాలి, డేట్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఉండాలి, కస్టమర్ కేర్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలి. ఈ ప్యాకేజెస్లో ఇవన్నీ డిక్లరేషన్స్ లేకపోతే ప్యాకేజ్ విరోధ ప్యాకేజ్ అన్నట్టు దాని మీద అది గుర్తించి దాని మీద కేసు రాయడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్లో మాకున్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఏదైతే నేషనల్ మార్ట్ అనేది సూపర్ మార్ట్ ఓపెన్ అయిందో మాకు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రజలకు ఎంఆర్పి కంటే రేట్లు ఎక్కువ వాళ్ళు సేల్ చేయడం కానీ, నకిలీ యొక్క వస్తువులు సేల్ చేయడం కానీ, అమాయకమైన ప్రజలను వాళ్ళు కష్టపడ సొమ్ముని దోచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి కొంతమంది దుర్మార్గుల నుంచి మేము ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పేసి నేను సార్కి ఫోన్ చేశాను. సార్ కొత్తగా సూపర్ మార్ట్ అనేది నేషనల్ మార్ట్ పడ్డది, కొద్దిగా మీరు కూడా మాకు కోఆపరేట్ చేయండి సార్ అంటే సార్ కూడా మా మాట కాదనుకుని వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. సార్ కూడా తనిఖీలు చేయడం జరిగింది. ఏదైతే యూనిట్ సేల్స్ ప్రైస్ అనేది కొత్త చట్ట ప్రకారం దీంట్లో ఉండాలా, వాళ్ళు గ్రామ్కైనా సరే లీటర్కైనా సరే వాళ్ళు మెన్షన్ చేయాలా. మెన్షన్ చేయని వాటిపైన సార్ పంచనామా చేసి కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఏదైతే పద్ధతి అనేది వీళ్ళు సరిదిద్దుకొని రాబోయే రోజుల్లో వీళ్ళు కూడా సక్రమంగా ఉండాలని చెప్పేసి మేము కూడా మా సిఆర్ఓ తరఫు నుంచి కోరుకుంటున్నాం. KVK शास्त्रज्ञ डॉक्टर राजशेखर यांनी कापूस लागवडीमध्ये मालकी पद्धतीचा अवलंब करून चांगले उत्पादन मिळवण्यासाठी कृषी अधिकारी व शास्त्रज्ञांच्या सूचनांचे पालन करण्याचे सुचवले. शनिवारी नगर येथील कृषी विज्ञान केंद्रात शेतकऱ्यांना कापूस लागवडीत जास्त घनतेची जाणीव करून देण्यात आली. पीक संरक्षणाच्या उपाययोजना, खते, औषधाचा वापर, अधिक उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना व्यापक सूचनाही देण्यात आल्या. KVK कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण कुमार यांच्यासह अनेक शास्त्रज्ञ सहभागी झाले होते. उत्पादन वाढ करण्याच्या उद्देशाने उच्च घनतेच्या लागवडीकडे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी CICR नागपूरच्या वतीने आपले हे पावले उचलण्यात आली आहे. कार्यक्रम अधिकारी म्हणाले की 230 एकर शेतकऱ्यांची ही निवड करण्यात आली आहे असून ही लागवड पद्धत जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे. यावेळी KVKचे शास्त्रज्ञ राजशेखर म्हणाले की कापसाचे उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना उच्च घनता प्रणालीबाबत समजावून सांगण्यात आले आहे. तर हलक्या जमिनीत जुन्या पद्धतीने 6 ते 8 क्विंटल उत्पादन मिळण्याचा दावा केला जात आहे. ते म्हणाले की हाय डेन्सिटी पद्धतीने 29 ते 35 हजार रोपे लावता येतील असे त्यांनी सांगितले. 50 నుంచి 60 హైబ్రిడ్లలో గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి రైతులకు చాలా అవగాహన ఉంది. ఏ హైబ్రిడ్లు ఏ భూములలో ఎక్కువగా వస్తాయని అవగాహన ఉంది. కాబట్టి మరి ఒకే దానిపై, ఎందుకంటే హైబ్రిడ్లు అనేటివి అన్ని రకాలు పేర్లు వేరే, కానీ వాటి యొక్క గుణగణాలు కానీ దాని సామర్థ్యం కానీ ఒకటే కానీ లేకుండా మిగతా హైబ్రిడ్లో కూడా వాటి యొక్క ఈల్డ్ పొటెన్షియల్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి రైతులకు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒకదానిపైన ఆధారపడకుండా వివిధ రకాల హైబ్రిడ్లు, అదేవిధంగా వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. కాబట్టి మరి ఒక 5 ఎకరాలు ఉంటే 2 ఎకరాలు ఒక హైబ్రిడ్, ఇంకో 2 ఎకరాలు ఇంకో హైబ్రిడ్లు వేసుకున్నట్లయితే అట్లా వాతావరణ పరిస్థితుల అనుగుణంగా దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. MVI श्रीनिवास म्हणाले की खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या मालकांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अन्यथा योग्य ती कारवाई केली जाईल. शनिवारी सकाळी वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून नियमाविरुद्ध हैदराबादहून माल घेऊन येणाऱ्या 4 बस जप्त केल्या. मावला बायपास येथे वाहनांची तपासणी करून जप्त करण्यात आली, तर नंतर बस स्थानकावर ठेवण्यात आली असून दुसरीकडे या महिन्याच्या 12 तारखेपासून शाळा सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन अधिकाऱ्यांनी खाजगी शाळांच्या बसचालकांना प्रबोधन केले की MVI महेश यांनी MVI सोबत बसेसची संबंधित नियम समजावून सांगितले. तर MVI श्रीनिवास म्हणाले की खाजगी ट्रॅव्हल्सचे मालक नियमांच्या विरोधात माल आणत आहे आणि मालकाने नियम व अटीचे पालन करावे, अन्यथा योग्य ती कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले.
तर कापूस बियाणे बेकायदेशीररित्या अन्न भागात वळू नये नेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार बोरड चेकपोस्टवर वाहनांची नियमित तपासणी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. సీజ్ చేయవలసి వచ్చింది. వాళ్ళకు అంటే ఓనర్స్ కూడా పిలిచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాము. అటువంటి అఫెన్స్లు రిపీటెడ్ కాకుండా ఉండాలని వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలను కూడా వాళ్ళకు వివరించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. మళ్ళీ రిపీట్ అయితే మాత్రం వాళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. రెండో విషయం ఏంటంటే ఈరోజు స్కూల్ బస్సు యాజమాన్యాలతో మరియు డ్రైవర్లతో ఒక అవగాహన సదస్సును మీటింగ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆర్టీఓ ఆఫీస్ ఆవరణలో. అందులో వివిధ రకాల స్కూళ్ళు, కాలేజీ యాజమాన్యాలు మరియు పలువురు డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు. వాళ్లకు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యే కంటే ముందే బస్సులని సక్రమమైన మరమ్మతులు చేయించుకొని ఫిట్నెస్ చేయించుకోవడమే కాకుండా ఇతర డాక్యుమెంట్లు అన్నీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ పర్మిట్లు కానీ అన్నీ ఉండేలా చూసుకోవాలని జాగ్రత్తలు చెప్పడం జరిగింది. మరియు డ్రైవర్లకు కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, మెలకువలు, వాళ్ళు పాటించాల్సిన నిబంధనలు వాటిని కూడా వాళ్ళకు వివరించడం జరిగింది. వాళ్ళ వైపు నుంచి కూడా ఎటువంటి ఏమన్నా సమస్యలు ఉంటే వాళ్ళ వైపు నుండి కూడా తీసుకొని వాటికి అంటే డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కానీ లేకపోతే యాజమాన్యాల పరంగా కానీ ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా మా పరిధిలో ఉన్నంత వరకు మేము సహకరించి వాటిని కూడా వాళ్ళకు సహాయం సహకరిస్తామని వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. డ్రైవర్లకు కూడా ఆదిలాబాద్లో కాటన్ సీడ్స్ది స్కార్సిటీ నడుస్తున్న క్రమంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు కాటన్ సీడ్స్ అక్రమ రవాణాని అరికట్టడంలో భాగంగా మన పరిధిలో ఉన్న బోరో చెక్ పోస్ట్లో కూడా వాహన తనిఖీను నిర్వహించి బయట రాష్ట్రం నుంచి స్పూరియస్ సీడ్స్ రావడం కానీ లేదంటే మన దగ్గర నుంచి మనకు అలాట్ అయిన సీడ్స్ని బ్లాక్ మార్కెట్లో ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిస్తున్న క్రమంలో కానీ अటువంటి వెహికల్స్ని చెక్ చేసి वाटी मीद కూడా दृष्टी పెట్టడం జరిగింది। कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे शुभ कार्यासाठी आमंत्रित केलेल्यांकडे जात आहे। त्यांच्या समारंभांना ते मोठ्या कौतुकाने आणि प्रेमाने उपस्थित राहतात, त्यांना आनंदित करतात। त्याचाच एक भाग म्हणून आदिलाबाद शहरातील डब्ल्यू कन्व्हेन्शन हॉलमध्ये आयोजित रिसेप्शनाला शेख नजीर यांच्या मुलीच्या रिसेप्शनाला ते उपस्थित होते। तसेच काँग्रेस नेत्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासोबत शेख शोहब जो अतिफ उर रहमानचा भाऊ हे आहे त्यांचे अभिनंदन केले। या कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षाचे अनेक नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते।
तेलंगणा राज्याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी अधिकारी विस्तृत व्यवस्था करत आहे. निवडणूक संहितेमुळे हा सोहळा पोलीस परेड ग्राउंड ऐवजी जिल्हा अधिकारी कार्यालयात होणार आहे. त्यानुसार अधिकारी आवश्यक ती व्यवस्था पूर्ण करत आहे. जिल्हा केंद्रात होणाऱ्या ध्वजानावरण व भव्य ही कार्यक्रमाची व्यवस्था पूर्ण करण्याच्या कामात ते मग्न आहे. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ध्वजारोहण करण्यासोबतच हुतात्म्याच्या स्तूपावर श्रद्धांजलीही अर्पण करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ध्वजानावरण समारंभात जिल्हाधिकारी राजश्री शहा सहभागी होणार आहे. पोलिसांकडून मानवंदना घेतल्यानंतर ध्वजाचे अनावरण करण्यात येणार आहे. परेड వేసినప్పుడు అప్పటి పరేడ్లో ఏనియలేదు पोल को बन के इधर मार दिए, डंडे के अंदर गिरना, वायर ऐसा पीछे से ले वहाँ जनरेटर में वहीं डाल दे. आपल्यातील सर्जनशीलता बाहेर आणण्यासाठी आणि आपली प्रतिभा दाखवण्यासाठी उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिराचा लाभ घ्यावा असे मत जिल्हा अप्पर जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांनी व्यक्त केले. शहरातील एका खासगी शाळेत श्री व्यंकटेश्वर संगीत नाट्य कला निलयम आयोजित उन्हाळी कुचिपुडी शिबिराचा समारोह कार्यक्रम शुक्रवारी सायंकाळी पार पडला. समारोप समारंभ अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमुख पाहुणे म्हणून होते. तर प्रथम ज्योती प्रज्वलित करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली. श्रीनिवास कल्याणम नृत्य प्रकाराच्या मुलींनी सादर केलेले हे नृत्य विशेष आकर्षण ठरले. कार्यक्रमात बीसी कल्याण अधिकारी राजलिंगू, DYSO व्यंकटेश्वरलू व कला निलयम प्रशिक्षक कविता वैद्य आदींनी सहभाग घेतला. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी श्यामला देवी म्हणाल्या की उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांनी गाण्याबरोबरच इतर विषयावर भर द्यावा. పిల్లలందరూ నాట్యం నేర్చుకొని ప్రదర్శన జరుగుతుంది. సో సార్ అన్నట్టు 1 మంత్లో పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంగా నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో సమ్మర్ క్యాంప్కి వీళ్ళకి మంచి అవకాశం దొరికింది. ఎందుకంటే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు టైం సరిపోదు కాబట్టి వీళ్ళకి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అంటే మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కాపాడుతుందిగా ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు కాబట్టి పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలి ఇలాంటి వాటికి. సో దీంతో మన కళా సంస్కృతి అనేది మంచి వృద్ధి చెందుతుంది. సో అలాగే మనకు ప్రతిసారి గవర్నమెంట్ ఫెస్టివల్ కానీ ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ టైంలో కానీ పిల్లల్ని కూడా కవిత గారు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రదర్శనని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ప్రోగ్రాంలో పిల్లల్ని పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇంకా పిల్లలతో ఇస్తుంటే ఇంకా వాళ్ళని చూసి ఇంకొకరు కూడా స్ఫూర్తి అయి చెప్పి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ ప్రోత్సాహం పిల్లలపై చూపించి మంచి అంటే ఆటపాటలతో పాటు నాట్యం అనేది కూడా మంచి ఆరోగ్యకరం. సో కాబట్టి పిల్లలందరూ మంచి ఆరోగ్యకరంగా నాట్యాన్ని కూడా ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. సో ఈ 1 మంత్ जिल्हाभरात शनिवारी हनुमान जयंती उत्सवात साजरी करण्यात आली.
जय श्रीराम जय हनुमान नारे, हनुमान चालीसा जप, विशेष आरती आणि अभिषेक ही मंदिरे मोगाईने ही आध्यात्मिक सौंदर्य प्राप्त झाले आहे। हनुमानांच्या जयंतीनिमित्त प्रसिद्ध मंदिरांमध्ये उत्सव साजरा करण्यात आला। शहरातील सर्व मंदिरे भाविकांनी फुलून गेली। सकाळपासूनच मंदिरांमध्ये विशेष आरत्या पूजा करण्यात आल्या। शहरातील प्रसिद्ध विजया हनुमान मंदिर अंजनेयच्या नावाने गजले, तर मोठ्या संख्येने भाविकांनी भगवान अंजनेयांचे दर्शन घेऊन विशेष पूजा केली। स्वामींकडे ही फळाची सजावट केली। आकर्षक विशेष आहे, उत्सव साजरा करण्यासाठी मंदिराची सुंदर सजावट करण्यात आली होती। वैदिक विद्वानाच्या मंत्र उच्चारांमध्ये भाविकांनी विशेष पूजा केली आणि परमेश्वराचीही पूजा केली। तर भाविकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मंदिर समितीच्या सदस्यांनी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत। त्यानंतर त्यांनी अन्नदानाचे कार्यक्रमही केले। महिला संघटनांना पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आधार देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांच्या सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रमाचा भाग म्हणून अनेक गावांमधील बचत गटाच्या महिलांना प्रति युनिट 2 लाख कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे। बेला मंडळातील योजना यातून बचत गटातील महिलांनी उदरनिर्वाहासाठी पिठाच्या गिरण्या सुरू केल्या आहे, तर मात्र विद्युत विभागाचे अधिकाऱ्यांनी त्यांना वीज जोडणी देत नसून पिंडी गिरण्याची ही पीठ गिरण्याची पाळेमुळे उखडल्याने बँकांमध्ये घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी महिलांनी करावी लागत आहे। तर मंडळातील सुमारे 7 गावातील बचत गटांच्या महिलांचीही अशीच परिस्थिती आहे। पूर्वी वीज अधिकाऱ्यांकडे दिलेली सुविधा पडताळणी प्रमाणपत्र ही महिलांनी वरिष्ठांकडे सोपवण्यात आले, मात्र आज 1 वर्ष उलटून गेले तरीही अद्यापही वीज जोडणी दिलेली नाही असे ते म्हणत आहे। మా గ్రామం చెప్పరాల మండలం బేలా మాది పిఎం మైక్రో ప్రధానమంత్రి యోజనకి వెళ్ళి పిండి గిరిని ఇచ్చిండు। ఆ పిండి గిరిని కన్నా పవర్ కోసం మేము చూస్తున్నాం। పవర్ ఒక సంవత్సరం అయింది కానీ పవర్ రాకూడలేదు, అందుకోసం మాకు ఇంత ఉపాధి లేదు। బ్యాంక్ అయితే రుణం గట్ట పడుతున్నది। ఈ బ్యాంక్
కరెంట్ రోడ్లు ఇచ్చినా మాకు ఫిజికల్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకంటే మీరు పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పిండు. కానీ ఇప్పుడు లేకన్నా పెట్టేందుకు ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నారు. ఏదంటే మన వోల్టేజ్ పడుతున్నది, మళ్ళీ ఇంకా ఏమన్నా డిపిఎం కూడా పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అదే సమస్య. ఇది నాది ఒక్కదాని సమస్య కాదు. బేలా మండలంలో 7 ఊర్ల సమస్య ఇది. ఆ 7 మంది ఉన్నారు. బ్యాంకుల్లో అయితే రుణం కట్టతందుకు నెలకు వస్తున్నారు కదా, మాకు స్వయం ఉపాధి 1 రూపాయి లేదు. ఇప్పుడు బ్యాంకుల్లో అయితే రోజు వస్తున్నారు, పైసలు డబ్బులు అడుగుతున్నారు. మాకు ఇబ్బంది పడుతున్నది. మీరు ఏదైనా దయచేసి మాకు ఒక కరెంట్ ఇప్పించాలని కోరుతున్నాం. సరిగా అయితే ముందు అయితే కరెంట్ అయితే కట్టచ్చు తీసుకోవచ్చు అని ఇది సర్టిఫికేట్ దీంట్లో కరెంట్ వాళ్ళు మరి డీడీ కట్టుకున్నారు. కానీ అప్పుడైతే ఏం సమస్యలు లేదని చెప్పింది, కానీ ఇప్పుడైతే అన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఇక ఈ జిల్లా మండలి నుండి పిఎం స్కీమ్ నుండి మాకు 2 లక్షల ప్రజెంట్ వచ్చింది పిండి గిడ్ని. దానికి మాకు కరెంట్ సప్లై ఇవ్వట్లేదు. దాన్ని మేము బ్యాంకు వాళ్ళు అయితే మమ్మల్ని సతాయిస్తున్నారు డబ్బులు కట్టమని. దాని కింద ఇంకా మాకు ఏమీ పొందుతలేదు. దానివల్ల మాకు ఏదైనా సాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా माको सप्लाय इव्वाలని వేడుకుంటున్నాం. हनुमानाच्या जयंतीनिमित्त शनिवारी निर्मल जिल्ह्यातील मामडा मंडळातील पोंकल गावातील श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात भाविकांनी हनुमान उत्सव मूर्तीची विशेष पूजा केली. मंदिराचे पुजारी विजय सारथी आणि रामचंद्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाविकांना पंचामृतांनी अभिषेक केल्यानंतर लाखो पानांचा सोहळा पार पडला. हनुमान चालीसाचे पठणही करण्यात आले. मंदिराचे अध्यक्ष भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. ओम शतकंठमदा प्रहृते नमः. ओम योगिने नमः. ओम रामसमुत्थाय नमः. ओम इंद्रजित् प्रहितामोह ब्रह्मास्त्र विनिवारकाय नमः. ओम पार्थत्व. ओम दृढव्रताय नमः. ओम कालनेमि प्रमथनाय नमः. श्रीराम राम रामेति. ప్రపంచంలో ఎవరికైనా సరే ఎవరిని అడిగినా సరే నాకు ఇష్టం లేనటువంటి దైవం ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే ఇష్టం లేనటువంటి కొంతమందికి ఒక్కొక్క ఇష్ట దైవం ఉంటారు. నాకు ఇష్టం లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అందరూ ఇష్టమే అనుకుంటే అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు? ప్రపంచం మొత్తంలో నీకు ఇష్టం లేని దైవం ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే నాకు ఇష్టం లేని దైవం ఒకరు ఉన్నారు అని చెప్తారు కావచ్చు. కానీ ఆ పేర్లలో 2 దైవాలు రావు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి కూడా ముసలివాడి వరకు కూడా భక్తి ఉన్నటువంటి దైవాలు 2. ఒకటి వినాయకుడు, 2 ఆంజనేయ స్వామి. నాకు ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఇష్టం లేదు అనేటువంటి వాడు ఉండరు ఎవరు. భూప్రపంచంలో ఎవరు కూడా నాకు తెలిసి నాకు ఆంజనేయ స్వామి అంటే ఇష్టం లేదు అనే వాళ్ళు ఉండరు. వినాయకుడు అంటే ఇష్టం లేదు అనే. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. जिल्ह्यातील बियाणांच्या कमतरतेवर कारवाई. अनेक बियाणांची दुकाने तपासणारे जिल्हाधिकारी. शहरात नियमांचे पालन न करणाऱ्या 4 बस जप्त. कोणी नियमांचे उल्लंघन केल्यास आरटीए अधिकारी कारवाई करतील. लग्न समारंभाला कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची उपस्थिती. केएसआर यांनी लग्नाची भेट आणि शुभेच्छा दिल्या. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.